So discounted dividend valuation, we have learned যে আমাদের two categories of valuation techniques আছে। একটা হচ্ছে absolute valuation techniques, একটা হচ্ছে relative valuation technique। So আমরা absolute valuation technique এ দেখেছিলাম যে asset based valuation আছে, cash flow based valuation আছে। সেখানে cash flow based valuation আমরা discounted dividend valuation is one of those valuation approaches. So we are more or less familiar with the discounted dividend valuation because finance এর যে প্রথম কোর্স আপনারা জানেন, foundations for finance বা financial management often presents the valuation in terms of dividend. So we'll spend less time on the familiar parts, we'll spend more time on the unfamiliar part. So this is our contents plan. So আমরা যখন একটা ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো ভ্যালুয়েশন টেকনিক ইউজ করতে যাই, প্রাইমারিলি আমাদের কিছু স্টেপস এর ভিতর দিয়ে যেতে হয়। ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমরা যে ক্যাশ ফ্লোর বেসিসে ভ্যালুয়েশনটা করব, সেই ক্যাশ ফ্লোটা আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হয়। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমাদেরকে ক্যাশ ফ্লোসটা ফোরকাস্ট করতে হয়। সো আমি যদি ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশনের বেসিসে বলি, সে ফর এক্সাম্পল আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যে আমরা ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন করব, তার মানে আমাদের জন্য ক্যাশ ফ্লো, মানে ডেফিনিশন অফ ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে ডিভিডেন্ড। এরপর আমাদেরকে কি করতে হবে? ডিভিডেন্ড ফিউচার পিরিয়ডের জন্য ফোরকাস্ট করতে হবে, বিকজ ভ্যালুয়েশন ইজ অলওয়েজ ফরওয়ার্ড লুকিং। থার্ড হচ্ছে আমাদেরকে একটা ডিসকাউন্ট রেট মেথোডোলজি চিন্তা করতে হবে, যে আমরা কি সিএপিএম এর বেসিসে ডিসকাউন্টিং করব, নাকি ফার্মা ফ্রেন্স থ্রি ফ্যাক্টর বেসিসে করব, নাকি বিল্ড আপ অ্যাপ্রোচ করব, হোয়াট আর দ্য অ্যাপ্রোচেস যেটা বেসিসে আমরা ডিসকাউন্ট রেট নিব। By discounting the future cash flows with the appropriate discount rate, we get the value. So that is the entire process. So আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু মডেলে আমরা আমাদের যে ক্যাশ ফ্লোসটা হবে সেটা প্রেজেন্ট ভ্যালু কিভাবে করব সেটা আমরা মূলত দেখার চেষ্টা করব। So why do we make the present value of the future cash flows in valuation? So আমরা যদি কোম্পানির ওনারশিপ আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা পারচেস করব, so we have to think of that what is the value we are expecting to receive from investing in this company. So that value is represented by the cash flows company is likely to make. So you know very well the time value of money does matter. So আমরা future cash flows কে just sum up করে কি করতে পারি না, value determine করতে পারি না। We have to think of the future cash flows in terms of present value. So that is the main idea of all the present value of the cash flows model. So let's see. এটা হচ্ছে এন্টায়ার সামারি অফ দ্য ভ্যালুয়েশন। সো আমাদেরকে ফিউচার ক্যাশ ফ্লোস কি করতে হয়? এস্টিমেট করতে হয়। দেন উই হ্যাভ টু make the present value of the future cash flows using this discount factor, starting from year one or period one continues to period n. So এটাই সিরিজ অফ present value sum up আছে। So this is simple thing, nothing, it is just kind of warm up exercise. We are thinking of an asset is expecting to generate $100 in first year, $150 in second year, $200 in year three. তাহলে আমরা এই তিনটা ক্যাশ ফ্লোস কে যদি প্রেজেন্ট ভ্যালু করি, we know that how to make the present value. So a cash flow which is expected to be available in year one, এটাকে আমার ডিসকাউন্ট করতে হবে 1 ইয়ারের জন্য। সেকেন্ড যেটা ক্যাশ ফ্লো, এটাকে 2 ইয়ার্স এর জন্য। এভাবে আমাকে কি করতে হয়? প্রেজেন্ট ভ্যালু করতে হয়, ঠিক আছে? So 365,500, 365.14. Now if it is such that যে আমরা ডিসাইড করলাম যে we have elapsed year one, মানে আমাদের year one শেষ, তাহলে what are the available cash flows from this asset? এটা অ্যাভেলেবল আছে আর এটা অ্যাভেলেবল আছে, তখন আমরা এটা কি করি? প্রেজেন্ট ভ্যালু করি।
So in this way, আমরা দেখতে পাচ্ছি, and at any point of time, an asset value can be thought of the sum of the future cash flows discounted at current point or present point. Now, if we think of যে আমরা we will purchase this asset, আমরা 1 year হোল্ড করব, 1 year পরে আমরা এটা সেল করে দিব। তো আমরা যে 1 year হোল্ড করব সেখান থেকে আমরা কত ক্যাশ ফ্লোস পাবো? 100 ক্যাশ ফ্লোস অবভিয়াসলি পাবো। And now we have to decide যে আমরা যে ইয়ার 1 এর শেষে এই অ্যাসেটটা সেল করে দিব, how much cash flows we are expecting to receive. So আমি তো সেল করে দিব। So we have to think of যে I have to look for minimum selling price of this. এই অ্যাসেটটা যিনি ওন করবে সে এই অ্যাসেটটা থেকে কি পাবে? So আমার মিনিমাম 301.65 কি টাকা লাগবে? সেলিং প্রাইস আমার এক্সপেক্টেড রাখা লাগবে। So if we discount this again for 1 year, যেহেতু আমরা 1 বছর পর সেল করে দিব, right now we should trade this asset at which price? 365.14. So whatever you do, আপনি যদি 3 years হোল্ড করেন, আপনি 1 year হোল্ড করেন, you see that the price at which you should make the position in the stock is dependent on the present value of the future cash flows. This one is the most important slides out of all the valuation approaches. That is, how can we decide which valuation model is more appropriate for which case? So we have lots of valuation tools. So the problem is that যখন আমরা টুলস গুলো দেখি, we get excited যে আমাকে এই ভ্যালুয়েশন ইউজ করতে হবে, আমাকে এই ভ্যালুয়েশন ইউজ করতে হবে, এটা ইউজ করতে হবে, আমরা সবগুলো ইউজ করে সমস্যা কি? But the key thing which an analyst should identify যে কোন ভ্যালুয়েশন টুলটা ইউজ করা কখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, কোন ভ্যালুয়েশন টুলটা ইউজ করা কখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এটা আমাদেরকে জানতে হবে ভালো করে। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা বলছি, ফর এক্সাম্পল আমরা বলছি যে আমরা যে কোম্পানিটার ইভ্যালুয়েশন করব সেই কোম্পানিটা ডিভিডেন্ড পেইং কিনা। সো যদি আমরা দেখি যে এটা ডিভিডেন্ড পেইং, তাহলে ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেলটা অ্যাপ্লাই করাটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এখন এটা অনলি ওয়ান ক্রাইটেরিয়া না, আমাকে দেখতে হবে অনেকগুলো কোম্পানি আছে যারা প্রফিট করুক লস করুক ডিভিডেন্ড দিয়ে থাকে 10% করে, নট মোর দেন দিস, নট লেস দেন দিস। আমি প্রফিট করলে 10% দিই, লস করলে 10% দিই। তার মানে আমি যে ক্যাশ ফ্লোসটা নিচ্ছি ইন টার্মস অফ ডিভিডেন্ড, সেই ক্যাশ ফ্লোসটা কোম্পানির প্রফিটেবিলিটিকে রিপ্রেজেন্ট করছে না। প্রফিট হলে কোম্পানি 10% ডিভিডেন্ড দেয়, লস হলে কোম্পানি 10% ডিভিডেন্ড দেয়, প্রফিট বেশি হলে 10% দেয়, প্রফিট কম হলে 10% দেয়। So there are lots of companies in the Dhaka Stock Exchange যারা এই কাজটা করে। তার জন্য আপনি কি করতে পারেন না? ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল অ্যাপ্লাই করতে পারেন না। কেন পারেন না? কারণ you want to have a estimate of cash flow which has a good relation with the profitability of the company, because you want to evaluate the stock based on how profitable the company is. এখন এই ক্যাশ ফ্লোটা যদি প্রফিটেবিলিটি রিফ্লেকশন না হয়, তাহলে তো আমাদের ডিভিডেন্ড পলিসি, ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেলটা ইউজ করাটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে না, রাইট? সো এটা ওকে পেলাম, এটা ওকে পেলাম না,
তখন কিন্তু এটা আবার কি না, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। অ্যানাদার ক্রাইটেরিয়া যে যখন আমরা ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল ইউজ করব, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ আমার পারপাস কি। আমার পারপাস যদি হয় যে আমি জাস্ট ট্রেডিং এর পারপাসে স্টক হোল্ড করছি বা পারচেস করার চেষ্টা করছি, অথবা আমি যে পারচেস করছি সেটা সে অনলি 0.05%, মানে এই পারচেসের মাধ্যমে কোনো ধরনের আপনার কন্ট্রোল করার মতো কোনো ধরনের মোটিভ আমার নাই। ইউ ক্যান রিকল যে আমরা যখন ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েটস পড়েছিলাম, আমরা বলেছিলাম তারপর 20% 50%, তারপর আপনার একুইজিশনে মোর দেন 50%। তো তখন কিন্তু আপনি কন্ট্রোল পার্সপেক্টিভে যাচ্ছেন। কন্ট্রোল পার্সপেক্টিভে যদি আপনি না যেয়ে থাকেন, তাহলে আমরা বলছি যে আপনি কোন অ্যাপ্রোচটা নেবেন, আপনি ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেলটা নেবেন যদি আপনার পার্সপেক্টিভ কি না হয়, কন্ট্রোল পার্সপেক্টিভ না হয়। তার মানে কন্ট্রোল পার্সপেক্টিভ থাকলে ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল কি হবে না, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। ফর এক্সাম্পল, ইউ ওয়ান্ট টু বি দ্য স্ট্র্যাটেজিক ওনার অফ আ কোম্পানি, আপনি কি করতে পারেন না, ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল ইউজ করতে পারবেন না। ইটস নট এ গুড চয়েস। তো অল্টারনেটিভ আমাদের কাছে কি আছে, আমরা দেখলাম যে কিছু কেসে ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল ইউজ করা যাবে, বাট কিছু কেসে করা যাবে না। সো যে কেসে করা যাচ্ছে না সেই কেসে আমাদের জন্য অল্টারনেটিভ আছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো, আরেকটা আছে রেসিডুয়াল ইনকাম। And just think of যে কোম্পানি ডিভিডেন্ড পেইং না, অথবা ডিভিডেন্ড পেইং বাট dividend, the company is not dividend paying, অথবা কোম্পানি ডিভিডেন্ড পেইং বা ডিভিডেন্ড আপনার সিগনিফিক্যান্টলি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি। আমরা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ইকুইটি সম্পর্কে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ভ্যালুয়েশন ডিটেল জানবো, বাট রাইট এট দিস মোমেন্ট আমরা বলতে চাই যে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ইকুইটি ইজ দ্য ক্যাশ ফ্লো অ্যাভেলেবল টু দ্য ইকুইটি হোল্ডার্স of a company after making necessary allocations for operating capital and the fixed capital. কোম্পানি যে অপারেটিং ক্যাপিটাল আছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ফিক্সড ক্যাপিটাল আছে ক্যাপেক্স, এটার জন্য যা অ্যালোকেশন করা দরকার সেটা করার পরে যে ক্যাশ ফ্লোসটা কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার্সরা নিতে পারে, সেই ক্যাশ ফ্লোসটা আমার ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ইকুইটি বলা হয়। ফ্রি ইন এ সেন্স যে ক্যাশ ফ্লোসটা ইকুইটি হোল্ডাররা কি করতে পারে, পিক আপ করতে পারে। আচ্ছা, এখন আরেকটা কাজ হচ্ছে যে যদি আপনি কন্ট্রোল পার্সপেক্টিভ চান, কন্ট্রোল পার্সপেক্টিভ যখন চান তখন ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ভ্যালুয়েশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনিক্স। আরেকটা হচ্ছে যে আপনি গত 5-7 বছরের কোম্পানি ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ইকুইটি এস্টিমেট করে দেখলেন, আপনি এটাকে প্রফিটেবিলিটির সাথে রিলেট করলেন, কোম্পানির প্রফিটেবিলিটি কেমন ছিল। ইউ হ্যাভ সিন আ ভেরি ক্লোজ অ্যালাইনমেন্ট যে কোম্পানির প্রফিটেবিলিটি উইথ দ্য কোম্পানির ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ইকুইটি, তখনও আপনি ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ইকুইটি ইউজ করতে পারেন। এখানে আমরা বলছিলাম যে ডিভিডেন্ডের সাথে যদি কোম্পানি প্রফিটেবিলিটি কি না থাকে, গুড রিলেশন না থাকে, তখন ডিসকাউন্ট ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল কি না, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। আচ্ছা, রেসিডুয়াল ইনকাম ইজ ওয়ান অফ দ্য লিটল বিট আনফ্যামিলিয়ার। সেটা হচ্ছে আপনি যখন নেট ইনকাম ক্যালকুলেট করেন অথবা আর্নিংস পার শেয়ার ক্যালকুলেট করেন, you already have considered interest expense.
ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স আপনি কাদেরকে দেন? যারা বন্ড হোল্ডার্স তাদেরকে আপনি ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স দেন। এখন এই নেট ইনকামটা বা আর্নিংস পার শেয়ারটা, এটা কি আমার কোম্পানি যারা ইকুইটি হোল্ডার্স তারা যে রিটার্ন চায় সেটার জন্য এডিকুয়েট কিনা সেটা এখানে কনসিডার করা হয় না। ফর এক্সাম্পল, কোম্পানি ইপিএস হলো 10 টাকা অ্যান্ড কোম্পানির পার শেয়ার বুক ভ্যালু হচ্ছে 100 টাকা। এখন কোম্পানির রিকোয়ার রেট অফ রিটার্ন, মানে শেয়ার হোল্ডার্সদের রিকোয়ার রেট অফ রিটার্ন 15%। তার মানে পার শেয়ারে তারা কত চাই? পার 100-এ কত চাই? 15 টাকা চাই। আর আপনি আর্নিংস পার শেয়ার জেনারেট করেছেন কত? 10 টাকা। এখন আপনি যদি শেয়ার হোল্ডার্সটা মিনিমাম যা চাই, রিকোয়ার রেট অফ রিটার্ন 15 টাকা পার শেয়ার, এটা মাইনাস করেন, ইউ গেট -5। This difference between the net income and the equity charge is called the residual income. The income residual after making allocation for return for equity holders. এই রেসিডুয়াল ইনকামটা আপনার দেখেন নেগেটিভ কেন হলো? নেগেটিভ হলো এই কারণে, কোম্পানির ইকুইটি হোল্ডার্সটা যেটা মিনিমাম চায় সেটা কোম্পানি তার প্রফিট দিয়ে কি করতে পারছে না, ক্যাপচার করতে পারছে না বা অ্যাচিভ করতে পারছে না। তার মানে কোম্পানি ইজ নট ডুইং গুড। আর ইফ ইট ইজ সাচ দ্যাট কোম্পানি আর্নিংস পার শেয়ার হচ্ছে 20, হয় ইকুইটি চার্জ মানে ইকুইটি হোল্ডার্স মিনিমাম কত চায় সেটা হচ্ছে 15, তখন আপনার রেসিডুয়াল ইনকাম ইজ পজিটিভ +5। সো কোম্পানি যদি ডিভিডেন্ড পেইং না হয়ে থাকে, ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ইকুইটি একটা গুড অল্টারনেটিভ হচ্ছে রেসিডুয়াল ইনকাম ভ্যালুয়েশন ইউজ করা। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আমি সেফ 5 বছরের জন্য ফোরকাস্ট হরাইজন করছি, মানে 5 বছরের ফিউচার ক্যাশ ফ্লো এস্টিমেট করব। বাট দেখা গেল যে আমি যখন ফোরকাস্ট হরাইজনের মধ্যে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো এস্টিমেট করা শুরু করলাম, আই সি যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ইকুইটি কি আসছে? নেগেটিভ আসছে। নেগেটিভ আসাটা ট্রু for companies which are in growing stage, which are in a startup stage, which are in innovation stage. কারণ হচ্ছে সেই সময়তে কোম্পানি যে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি আসে, that often falls short of companies regular operating cash flow expenses. So কোম্পানি যে অপারেটিং ক্যাশ এক্সপেন্সেস আছে সেটার তুলনায় অপারেটিং ক্যাশ ইনফ্লো অনেকাংশে কম। এখন সবগুলোই যদি নেগেটিভ হয়, আর আপনি যদি ভ্যালুয়েশন মডেলে নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লো বসান, সবগুলোই নেগেটিভ, তাহলে তো আপনার ভ্যালু চলে আসবে কি? নেগেটিভ। তার মানে আপনি ইউ আর ফাইন্ডিং ইট ডিফিকাল্ট টু অ্যাপ্লাই দ্য ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ভ্যালুয়েশন মডেল। সো তখন একটা অল্টারনেটিভ হচ্ছে কি? রেসিডুয়াল ইনকাম ইউজ করা। ঠিক আছে? আচ্ছা, if you understand the entire discussion, let's try to test it. There are two companies, one is Coke, another one is HRL. 1992 থেকে 2006 এর স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া আছে। এগুলো হচ্ছে কোকের ইপিএস। কোকের ইপিএস -0.23 থেকে গ্রাজুয়ালি বাড়তে বাড়তে এরকম 2.55 এরকম হলো। ঠিক আছে, মাঝখানে কিছু আপস এন্ড ডাউন আছে। আর দেখা গেল সে কেমন ডিভিডেন্ড দিয়েছে পার শেয়ারে, দেখা গেল মোস্টলি আপনার $1। এখন আমি যদি পে আউট রেশিও ক্যালকুলেট করি, পে আউট রেশিও মানে কি? ডিভিডেন্ড পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই আর্নিংস পার শেয়ার, এটাকে আমরা কি বলি? পে আউট রেশিও বলে। পে আউট রেশিও যদি আপনি দেখেন, দিস আর ফ্লাকচুয়েটিং, ranges from 29% to 270%, রাইট? তার মানে প্রফিটের চেয়ে বেশি কি দিয়েছে? ডিভিডেন্ড দিয়েছে। প্রফিটের চেয়ে বেশি ডিভিডেন্ড দেওয়া পসিবল? এই যে 270%, প্রফিট হয়েছে কত? 0.37, ডিভিডেন্ড দিয়েছে কত? $1। প্রফিটের চেয়ে বেশি ডিভিডেন্ড দেওয়া পসিবল? as as you all often say যে dividend is a fraction of profit. না স্যার। আচ্ছা, আনসার হচ্ছে ইয়েস।
ডিভিডেন্ড দেওয়া হয় কোত্থেকে? ক্যাশ ফ্লো থেকে। ডিভিডেন্ড ইজ এ ক্যাশ ফ্লো। আপনার যদি ভালো ক্যাশ ব্যালেন্স থাকে, আপনি কি দিতে পারবেন? ডিভিডেন্ড ভালো দিতে পারবেন। ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ ক্যাশ ব্যালেন্সেস, আপনার ক্যাশ ব্যালেন্স হচ্ছে 100 টাকা মাত্র, এখন আপনার ডিভিডেন্ড সে দিতে হবে, যদি আপনি ডিক্লেয়ার করেন 20,000, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করতে হবে শেয়ার হোল্ডার্সদের। তার মানে আপনাকে এই টাকাটা কি করতে হবে? বড় করতে হবে। বাট ইফ ইট ইজ সাচ দ্যাট ইউ হ্যাভ 100,000 টাকা, তার মানে আপনি যা ডিভিডেন্ড দিতে চাচ্ছেন সেই টাকা চেয়ে অনেক বেশি আপনার কি আছে? ক্যাশ ফ্লোস আছে, রাইট? তার মানে এটা পসিবল। বোঝা গেছে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয় কোত্থেকে? ক্যাশ ফ্লোস থেকে। অবভিয়াসলি ডিভিডেন্ড ইজ এ ফ্র্যাকশন অফ প্রফিট, share of profit, but it is distributable to from where? ক্যাশ ফ্লো। Cash flow, cash balances, ঠিক আছে? As long as you have cash balances, you can make good amount of dividend profit, dividend payment. So আপনি দেখেন অনেক কোম্পানি 2,000, 4,000, 5%, 2,000, 4,000 কি দিচ্ছে? ডিভিডেন্ড দিয়ে থাকে অনেক সময়। সো তারা কিভাবে দিয়ে থাকে? বিকজ দে হ্যাভ এ গুড অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ ব্যালেন্সেস। আচ্ছা, এখন এই কোম্পানি ইপিএস এর সাথে প্রফিটের রিলেশনটা দেখে একটু ইভ্যালুয়েট করার চেষ্টা করেন। আমি যদি কোকের জন্য ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল অ্যাপ্লাই করতে চাই, উইল ইট বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর মি? উইল ইট বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? ইয়েস অর নো? অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। হবে নাকি হবে না? হবে না স্যার। কেন হচ্ছে না? কেন না? কেন হচ্ছে না মানে? হবে না তো বুঝলাম, কেন হচ্ছে না এটা তো বলতে হবে। আমি একটু আগে কি বলছিলাম, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে অনেকগুলো কোম্পানিস আছে যাদের প্রফিটের সাথে ডিভিডেন্ডের কোনো সম্পর্ক নাই। প্রফিট করলে 10%, বেশি করলে কম করলে 10%, এরকম, রাইট? সো কোকের ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে? কোকের ক্ষেত্রে কি এই ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে কিনা? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? জি স্যার, এখানে তো প্রফিট কম হলে তো বিজনেস থেকে কোকের ক্ষেত্রে কি এই ব্যাপারটা ঘটছে কিনা? 99 প্রফিট করুক লস করুক সে একই অ্যামাউন্টে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে কিনা? জি স্যার। তার মানে তার প্রফিটের সাথে ডিভিডেন্ডে কি নাই? রিলেশন তার নাই স্যার। মানে সম্পর্ক নেই। তার ডিভিডেন্ড দেখে ডিভিডেন্ড প্রজেক্ট করে আপনি কাকে প্রজেক্ট করতে পারবেন না? প্রফিটেবিলিটি প্রজেক্ট করতে পারবেন না, রাইট? তার মানে কোকের জন্য আমরা কি ইউজ করব না? ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল ইউজ করব না। কারণ আপনি আরেকটা কোম্পানি এইচআরএল এর ক্ষেত্রে যদি দেখেন, রাফলি দেখেন, সে এই কোম্পানিটার সবচেয়ে কম প্রফিট ছিল কখন? এই সময়টাতে, 1996-এ। তখন সে কত ডিভিডেন্ড দিয়েছিল? 0.3। সবচেয়ে বেশি প্রফিট সে কখন করেছে? এই সময়টাতে। এই সময় ডিভিডেন্ড দিয়েছে কি? 0.56। আপনি যদি মাঝখানে একটা পয়েন্ট দেখেন, সে 1.33, এই সময়টাতে দেখেন তার যে ডিভিডেন্ড সে দিয়েছে সেটা এই এক্সট্রিম দুইটার কি মিডলে। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে? এই কোম্পানির কি ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল ইউজ করা যাবে এই কোম্পানির স্টক ভ্যালুয়েশনে? ইয়েস অর নো? এই কোম্পানির ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল ইউজ করা যাবে কিনা এই কোম্পানির ভ্যালুয়েশনে? যাবে তো স্যার, এটা তো রিফ্লেক্ট করতেছে না। তার মানে তার সাথে প্রফিট, তার ডিভিডেন্ডের সাথে প্রফিটের কি আছে? রিলেশন আছে, রাইট? বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? না আপনি যদি এখানে নাম্বারগুলো দেখেন, পে আউট রেশিওর নাম্বারগুলো দেখেন, দিস আর মোর লেস ভেরি ক্লোজার। মানে সে 27 to 28% এরকম একটা কি দিয়ে কি দেওয়ার চেষ্টা করে, পে আউট রেশিও দেওয়ার চেষ্টা করে। ওকে, আচ্ছা।
সো আমরা সিঙ্গেল হোল্ডিং পিরিয়ডে ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন কিভাবে ইউজ করে সেটার সাথে ফ্যামিলিয়ার, মাল্টিপল হোল্ডিং পিরিয়ডে ডিসকাউন্টেড ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন কিভাবে ইউজ করে সেটার সাথে ফ্যামিলিয়ার। সো এখানে আমরা যাব না, আমরা যেটা নিয়ে মোর ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আহ, আমার যে ডিভিডেন্ড যে গ্রো করে, যে ডিভিডেন্ড ফার্স্ট ইয়ারে কেমন হবে, সেকেন্ড ইয়ারে কেমন হবে, থার্ড ইয়ারে কেমন হবে, এটার জন্য মূলত তিনটা প্যাটার্ন ফ্যামিলিয়ার। একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট গ্রোথ, সেকেন্ড 2 স্টেজেস গ্রোথ, থার্ড হচ্ছে 3 স্টেজেস গ্রোথ। এখন আমাদের যেটা করতে হয় যে আমরা কোন প্যাটার্নটা হতে পারে সেটা প্রেডিক্ট করতে হয়, এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ডিভিডেন্ড কি করতে হয়, এস্টিমেট করতে হয়। and this is the discounted dividend valuation model using the constant growth discounted dividend model. So এটার সাথে আপনি অলরেডি ফ্যামিলিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট থেকে। সো আমরা কি করে থাকি, আমরা ডিভিডেন্ড যখন থেকে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে সেই সময়টা থেকে কনস্ট্যান্ট গ্রোথ, গ্রোথ কনস্ট্যান্ট হচ্ছে, ডিভিডেন্ড কনস্ট্যান্ট হচ্ছে না, মানে ডিভিডেন্ড 5 টাকা 5 টাকা 5 টাকা এরকম না। ডিভিডেন্ড হয়তো 5 টাকা থেকে চেঞ্জ হয়ে বাড়বে, বাট দ্য গ্রোথ 5% করেছে, সেটা কি থাকবে, সেটা কনস্ট্যান্ট থাকবে। তাহলে এটার অ্যাপ্রোচটা কি, প্রথমে আমরা যেই সময় থেকে আমাদের ডিসকাউন্ট ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন অ্যাপ্লিকেবল হবে সেই সময়কার মানে শুরুটার কি দিব, ডিভিডেন্ড ক্যালকুলেট করব, তারপর আমরা ডিভাইড করবো কি দিয়ে, কস্ট অফ ইকুইটি মাইনাস গ্রোথ রেট দিয়ে। এখন এই অ্যাপ্রোচটার বেশ কয়েকটা কি আছে, অ্যাজাম্পশন আছে। তো আমরা সেই অ্যাজাম্পশনস গুলো অ্যাকচুয়ালি এটা লিমিটেশন। তো প্রথম অ্যাজাম্পশন হচ্ছে যে ডিভিডেন্ড কি কনস্ট্যান্ট থাকে কিনা, ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট, মানে গ্রোথ রেট কি কনস্ট্যান্ট। সো গ্রোথ রেট যখন কনস্ট্যান্ট থাকে, সো D1 D2 D3 D4 এগুলো একটা রেটে কি হবে, কনস্ট্যান্ট হবে। একটা পার্টিকুলার রেটে কি করবে, কোম্পানি ইনক্রিজ করবে, পার্টিকুলার রেটে কি হবে, কনস্ট্যান্ট রেটে গ্রো হবে, এবং সেই রেটটা কি থাকবে, কনস্ট্যান্ট থাকবে। এই গ্রোথ রেটটাকে আমরা বলছি জি, এবং জিটা অলওয়েজ এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন বা ডিসকাউন্ট রেটের চেয়ে কি হবে, কম হবে। আদারওয়াইজ সেটা কি হয়ে যাবে, নেগেটিভ হয়ে দিস মডেল উইল নট ওয়ার্ক। আরেকটা হচ্ছে প্রফিটের সাথে কোম্পানির ডিভিডেন্ডে কি থাকবে, রিলেশন থাকবে। সো আমাকে যেটা করতে হবে, কোম্পানির ডিভিডেন্ডের গ্রোথ এস্টিমেট করতে হবে, এবং এই গ্রোথ রেটটা আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে যে কোম্পানির সিমিলার অন্যান্য যে গ্রোথ রেট আছে সো আপনার প্রফিটের সাথে কি থাকতে হবে, ডিভিডেন্ডের রিলেশন থাকতে হবে, এবং আপনার যে গ্রোথ রেটটা সেটা একটা রিজনেবল গ্রোথ রেট হতে হবে। ইউ কান্ট সে যে আমার ডিভিডেন্ড গ্রো উইল কন্টিনিউ এট 20%। ইনিশিয়ালি হয়তো গ্রোথ রেট একটু বেশি থাকতে পারে, বা লেটার টাইমে গ্রোথ রেটটা কি হয়ে আসবে, কমে আসবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটা ছোট প্রবলেম দিয়ে শুরু করি। দিস কোম্পানি জুয়েল উইলিয়ামস, এই কোম্পানিটা, আচ্ছা আমরা পরের এক্সাম্পলে যাব, মানে এটা ইজ এ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল। এটার রিসেন্ট পেইড ডিভিডেন্ড হচ্ছে 0.26, আর কারেন্ট ডিভিডেন্ড হচ্ছে 1.04 পার ইয়ার। আমার লাগবে আপনার ইমিডিয়েট যে ফিউচার স্টার্ট হবে তখন ডিভিডেন্ড কত হতে পারে। সো ইউ সি দ্যাট ইট হ্যাজ বিন মেনশনড দ্য ফোরকাস্টেড ডিভিডেন্ড গ্রোথ রেট অফ 6% পার ইয়ার। তো প্রতি রেটে 6% করে আগের দিনের তুলনায় কি বাড়বে, আপনার আহ, কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে। মোস্ট রিসেন্ট কোয়ার্টারলি ডিভিডেন্ড এক্স ডিভিডেন্ড ওয়াজ 0.26। তাহলে ফোরকাস্টেড ডিভিডেন্ড গ্রোথ রেট আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি,
forecasted dividend growth rate of 6% per year. তাহলে আমরা এটার সাথে 6% কি করতে পারি, ফ্যাক্টর করতে পারি। 1.04 মাল্টিপ্লাইড বাই 1.06 মাইনাস 1, এইভাবে আমরা করতে পারি। কনস্ট্যান্ট আপনার যদি কি হয়, আপনার এই রেটে গ্রো হয়, কথা হচ্ছে এই রেটে গ্রো করলে আপনি ইউ আর এক্সপেক্টিং এভরি ইয়ার ডিভিডেন্ড কত পার্সেন্টে গ্রো করবে? আনসার হচ্ছে কত পার্সেন্টে গ্রো করবে আপনার? 6%. হুম, আচ্ছা 6% এটা গ্রো করবে। তাহলে আমরা D1 কিভাবে সলভ করতে পারি? D0 মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস জি। সো D0 হচ্ছে রিসেন্টলি পেইড ডিভিডেন্ড, সেটা যদি আমরা যে কোয়ার্টারলি ডিভিডেন্ড এখানে দেওয়া আছে সেটাকে যদি আমরা অ্যানুয়ালাইজ করি, 4 করা হয়েছে অ্যানুয়ালাইজ করার জন্য, এটা কোয়ার্টারলি ডিভিডেন্ড তো ইয়ারে কয়টা কোয়ার্টার থাকে? 4টা কোয়ার্টার থাকে। সো একটা কোয়ার্টার ডিভিডেন্ড যদি 0.26 হয়, আমরা লিনিয়ার যদি অ্যাজাম্পশন করি যে প্রত্যেক কোয়ার্টার সেম ডিভিডেন্ড 0.26 মাল্টিপ্লাইড বাই 4, তখন আমাদের ডিভিডেন্ড এস্টিমেশন কত? 1.04 মাল্টিপ্লাইড বাই 1.06, 1.04 মাল্টিপ্লাইড বাই 1.06, এটা হচ্ছে আমার D1। তার মানে আমরা ক্যাশ ফ্লো এস্টিমেট করা জানলাম, এখন আমার ডিসকাউন্ট রেট এস্টিমেট করতে হবে। ডিসকাউন্ট এস্টিমেশন যে বলা হয়েছে যে with a beta of 1.13 given an equity risk premium of 4% and a risk free rate of 5%, how to calculate the required return on equity? So we start with 5%, then we multiply the 1.13 by 4.5. So 4.5 is the premium plus আমার আর কি আছে, মানে আমরা রিস্ক ফ্রি রিটার্নের সাথে রিস্ক প্রিমিয়াম অ্যাড করলাম, সো 10.01%। সো আমার এখানে কি কি আসলো? রিস্ক ফ্রি রেট কত আছে না? 5%। এই যে, সো আর এফ প্লাস বিটা ইন্টু আর এম মাইনাস আর এফ, দিস ওয়াজ আওয়ার অ্যাকচুয়াল সিএপিএম ইউসেজ, বাট আমরা যখন ইউজ করতে যাই তখন আমরা এগুলোকে সেপারেটলি ক্যালকুলেট করি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার ডিসকাউন্ট রেট হবে 10.1%। এখন আমরা স্টকের ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট করব? আমরা D1 কে ডিসকাউন্ট রেট মাইনাস গ্রোথ রেট, এটা দিয়ে কি করব? ডিসকাউন্ট করব। সো 1.04 ডিভাইডেড বাই 1. এই যে 1.04 হচ্ছে কারেন্ট, এটার সাথে আমাদের ফিউচার ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট কি করতে হবে? মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এখান থেকে আমরা ডিভাইড করবো কি 0.0101, যেটা হচ্ছে কি এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন মাইনাস 0.06 হচ্ছে কি আমার গ্রোথ রেট। তাহলে আমরা কত পাবো? 26.89। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে মার্কেটে কারেন্ট প্রাইস অফ দিস স্টক ইজ 30.18. So at this price, should we go for this stock or sell for this stock? So as the price is 26.89, which is lower than the market price of 30.18, তাহলে market price is 12% up, 12% potential. So তখন আপনার we have to decide on taking the long position in the stock, right? আচ্ছা, সেকেন্ড দিক হচ্ছে আমরা গর্ডন গ্রোথ মডেল জানার চেষ্টা করছি। গর্ডন গ্রোথ মডেল একটা এক্সাম্পল, আমরা গর্ডন গ্রোথ মডেল সম্পর্কে কম বেশি জানি, এটা আমরা অ্যাপ্লাই করব। সে MSC X per share dividend for 2006 was 0.68. Kim forecast a long-term earnings growth rate of 6% per year, somewhat below the 8% consensus 3 and 5-year earnings. So যেখানে অ্যাভারেজ এস্টিমেট হচ্ছে 11%, এস্টিমেট করছি কত পার্সেন্ট? 8% গ্রোথ। আমার এখান থেকে
এখন MSCX এর ডিভিডেন্ড পার শেয়ার বলা হচ্ছে 0.68, আর ডিভিডেন্ড ফোরকাস্ট করা হয়েছে 6% পার ইয়ার, যেটা 8%-এর চেয়ে বিলো, 8%-এর বিলো কনসেনসাস, এবং 3 to 5 ইয়ার্স যাদের আর্নিংস গ্রোথ ভালো। এখন MSCX যখন র বিটা ক্যালকুলেট করলো, দে অবজার্ভ তাদের র বিটা হচ্ছে 0.717। হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ র বিটা অ্যান্ড দ্য অ্যাডজাস্টেড বিটা? এখন আমি আপনাকে র বিটা ইউজ করবো নাকি অ্যাডজাস্টেড বিটা ইউজ করবো? অ্যাডজাস্টেড বিটা কনসেপ্টটা কিভাবে আসলো? অ্যাডজাস্টেড বিটা কনসেপ্ট এভাবে আসলো যে বিটার একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি থাকে এটা যে 1-এর কাছাকাছি হবে। তো আমরা যেটা করি, যেটা আমরা র বিটা ক্যালকুলেট করেছি 0.717, এটাকে আমরা 0.67 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, 67% ওয়েট। একটু ক্যালকুলেট করেন, বাকি যেটা 12% ডিভিডেন্ড গ্রোথ, সেটা এস্টিমেট করেছি কিসে বেসিসে? আমার 33.1 বেসিস। সো এটা সবসময় সেম থাকবে, মানে 66.7% এটা হচ্ছে র বিটার উপর, আর 33.1% হচ্ছে 1-এর উপর। এটা হবে কত পার্সেন্ট? এটা হবে 1। তাহলে এখানে যেটা আসবে সেটার নাম হবে কি? অ্যাডজাস্টেড বিটা। তো একই সাথে কোম্পানির কস্ট অফ ডেট চিন্তা করছে 6.9%, বেসড অন S&P রেটিং ফর MSCX A and the current corporate yield curve। এই বেসে কি পাওয়া যাচ্ছে? বন্ডের রিটার্ন কত হবে? 6.9%, and clients estimate MSCX required rate of return হচ্ছে 2.96%, market price of 8.39। So on that basis let's do, এটাকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি? সো ফার্স্ট অফ অল, যে আমরা ডিসকাউন্ট ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশনে যে মডেলটা ইউজ করবো 2 স্টেজে, ইট শুড লুক লাইক দিস। এখানে আমরা ডিভিডেন্ড গুলোকে কি করি? প্রেজেন্ট ভ্যালু করি, আর এখানে আমরা মার্কেট ভ্যালুকে প্রেজেন্ট করি। সো এই কোম্পানিটা, আমরা কোথায় ছিলাম? আচ্ছা, এই কোম্পানিটা আমার কারেন্টলি পেইড ডিভিডেন্ড হচ্ছে 0.68 নাকি? এটা কারেন্ট পেইড ডিভিডেন্ড কত? 0.68। এটার সাথে আমরা গ্রোথ রেট এখন মাল্টিপ্লাই করবো কত পার্সেন্ট? 1 প্লাস পয়েন্ট কত আসবে? 1 প্লাস 0.06। 06 কোত্থেকে পেলাম? এই যে একটু আগে বলছিল যে 6% রেটে কি করবে? গ্রো করবে, ওখান থেকে 6%। ঠিক আছে, আচ্ছা। তারপর সেই ডিভিডেন্ডটাকে কি করতে হবে? ডিসকাউন্ট করতে হবে। ডিসকাউন্ট পেলে আমরা কিভাবে করব? কনস্ট্যান্ট গ্রোথ আমরা ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট কিভাবে করি? D1 ডিভাইডেড বাই R মাইনাস G। এখন আর এর কাজ হচ্ছে যে আর এর কাজ আপনার ডিসকাউন্ট রেট। এখন আর থেকে যখন আপনি, আচ্ছা, আর থেকে যখন আপনি রিস্ক ফ্রি রেটটা বাদ দিলেন, সরি, আর থেকে আপনি গ্রোথ রেট মানে এটা, তখন আপনি কত পাচ্ছেন? 27.72। নাও এখন আপনি যদি এস্টিমেট করেন যে এখানে আমি কত রিটার্ন পাচ্ছি, এখানে আমি কত রিটার্ন পাচ্ছি, এটা দু ওয়েতে ক্যালকুলেট করা পসিবল, বাট আমরা এখানে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার 99। আচ্ছা, এখন এখানে যদি এমন হয় যে আমার
আমরা সিএপিএম ইউজ না করে, যেটা এখানে আমরা করেছিলাম, আই মিন সিএপিএম ইউজ করে, এটা যদি ইউজ না করে আমাকে বলা হয় বন্ডের প্রিমিয়াম ইল্ডের বেসিসে কি করা, রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন ক্যালকুলেট করতে। সো বন্ডের রেট অফ রিটার্ন ফ্রি হচ্ছে 6.9%। আমরা এস্টিমেট করলাম যদি কোম্পানি বন্ড ইস্যু করে ফর দ্য সেম পারপাস, কোম্পানিকে এডিশনাল কত পার্সেন্ট প্রিমিয়াম দিতে হবে, সেটা হচ্ছে 3%। 9 + 3 12%। আচ্ছা, সো ডিসিশন আমাদের কিভাবে নিতে হবে, যখন এই প্রাইসটা মার্কেট প্রাইসকে কি করবে, এক্সিড করবে, ইউ শুড গো ফর লং, আদারওয়াইজ ইউ শুড শর্ট ফর দিস স্টক। আমরা যখন ভ্যালুয়েশনে গর্ডন গ্রোথ মডেল ইউজ করি, উই শুড বি ভেরি মাচ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আমরা ভ্যালুয়েশন মডেলে টু মাচ কনফিডেন্স শো করতে পারবো না। So if we are too much confidence, we are likely to sell the stock. So এক্সাম্পল আসি, এখানে আমরা যেটা ডিসকাস করতে চাইছি সেটা হচ্ছে আপনি যখন ভ্যালুয়েশন করছেন গর্ডন গ্রোথ মডেল দিয়ে, this model is very much sensitive to some particular parameters. One is the growth rate, another one is the discount rate. এটি আমরা সেন্সিটিভিটি অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে দেখছি। ইউ সি যে এটা হচ্ছে আমাদের বেস কেস, যখন গ্রোথ রেট 6%, ডিভিডেন্ড গ্রোথ রেট 9.25%, বাট ইফ ইট ইজ সাচ দ্য লিটল বিট ডেভিয়েশন, ফর এক্সাম্পল আপনি বললেন না আমার গ্রোথ রেট হতে হবে 6%, আর আমার রিকোয়ার্ড রিটার্ন হচ্ছে 9.5%, তখন আপনি দেখেন your valuation changes to 20.59. So এই কাজগুলো ডেটা টেবলের এক্সেলের ডেটা টেবলে করা যায়, অন্যান্য সফটওয়্যার করা যায় এরকম আপনার এস্টিমেট করাটা। নেক্সট হচ্ছে পারপেচুয়াল প্রেফারেন্স স্টক। পারপেচুয়াল প্রেফারেন্স স্টক ইজ দ্য আইডিয়া the company which pays dividend forever at a particular rate. So this is very uncommon, but there are some companies যারা এই ধরনের প্র্যাকটিস ফলো করে। So Kansas City Southern preferred 4% issued to January 1963. He required return of 25% per share. Then a share pays $4 multiplied by 25, মানে $4 না $0.4, এটা হবে 4%। সো সে ডিভিডেন্ড কত পাচ্ছে, পার ভ্যালু 25 হলে 4 × 100 মানে $1 করে পাচ্ছে। এখন রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে 9%। তাহলে আমরা কিভাবে ভ্যালু করতে পারি? সো দ্য থিং ইজ সেম, এটাকে ইউজ করা যে আমাদের ফিউচার ডিভিডেন্ড হবে কত পার্সেন্ট, 4 মাল্টিপ্লাইড বাই 1.19%। আর আমার ডিনোমিনেটর কি হবে, ডিনোমিনেটর হবে ডিসকাউন্ট রেট মাইনাস ডিসকাউন্ট রেট মাইনাস গ্রোথ রেট, মানে আর মাইনাস জি। তো ডিসকাউন্ট রেট কত পার্সেন্ট আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম, 9%। এখান থেকে আমাদের মাইনাস হবে কোনটা, জি। জি কত পার্সেন্ট, -1.04%। কোশ্চেন হচ্ছে ক্যান্ডিডেট যদি জিজ্ঞেস করে যে আমার ভ্যালু কত, বা আমার এখানে আই মিন পার্টিসিপেন্টস কতজন, it actually is an approximation. The approximation is made by the concerned people. You see যে based on this we have seen যে এই কোম্পানিটার স্টকের ভ্যালু কত, 11.11। ওকে, এখন এই যে গ্রোথ রেটের কথা আমরা বলছি, গ্রোথ রেটের কনসেপ্ট আসলে কি? গ্রোথ রেটের কনসেপ্ট হচ্ছে দিস ইজ দ্য রেট অফ গ্রোথ, বেসড অন দিস উই এক্সপেক্ট কোম্পানির ভ্যালুস এন্ড কোম্পানির যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার সেটা কি করবে, গ্রো করবে। সো ইট ইজ অলসো আ মিনিং যে প্রাইস ইনক্রিজ ইট রিপ্রেজেন্টস যে আপনার যেটা আমার কারেন্ট প্রাইস এটা কত রেটে গ্রো করবে, এটা গ্রো করবে জি রেটে বা গ্রোথ রেটে, যেটা কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেট, এই রেটটাতে গ্রো করবে। এন্ড শেয়ার রিপারচেজ কখন করা হয়, when company really see যে কোম্পানির শেয়ার প্রাইসেস আর লাইকলি টু বি আন্ডার ভ্যালুড, তখন কোম্পানি কি করে, রিপারচেসে যেয়ে থাকে। সো রিপারচেস করতে গেলে আমার যে কোনো সময় আমরা করতে পারি, এবং রিপারচেসটা আপনি অ্যাজ অ্যান অ্যানালিস্ট কি করতে পারেন না, প্রেডিক্ট করতে পারেন না।
বাট রিপারচেসের জন্য যে টোটাল আর্নিংস থাকে বা টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন টু দ্য শেয়ার হোল্ডার যা থাকে সেটা কি করতে হয়, অ্যানালিস্টকে ফরকাস্ট করতে হয়। সো লেটস সি যে আমরা যদি ডিভিডেন্ড গ্রোথ রেট না জানি আমরা কি এটা ইমপ্লাই করে বের করতে পারি কিনা। আনসার ইজ সিম্পল, আমরা গর্ডন গ্রোথ মডেল দিয়ে অনেক কাজ করতে পারি। সো লেটস সে আপনার কোম্পানির হাউজিং রেট হচ্ছে 1.1, ফরেক্স রিস্ক ফ্রি রেট হচ্ছে 5.6%, ইকুইটি রিস্ক ফ্রি হচ্ছে 6%। তার মানে আমার ডিসকাউন্ট রেট কত? ডিসকাউন্ট রেট, সো আমার রিস্ক ফ্রি রেট হচ্ছে 5.6%, আর বিটা হচ্ছে 1.1, আমার রিস্ক প্রিমিয়াম হচ্ছে কত পার্সেন্ট? 6%। তো আমাকে এভাবে কি করতে হবে, ডিসকাউন্ট রেট এস্টিমেট করতে হবে। and we have to divide the cash flows. কারেন্ট ডিভিডেন্ড আছে $2, এটাকে ডিভাইড করলে হবে না, আমাকে ডিভাইড করতে হবে কত দিয়ে? 2 এর সাথে 0.5% মানে 0.05 মাল্টিপ্লাই করলে যা পাবো সেটাকে আলটিমেটলি কি করতে হবে, ডিভাইড করতে হবে। এখন আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ফিউচার ক্যাশ ফ্লোস যে কোম্পানি ডিভিডেন্ডের পারপাস আমরা ইউজ করে থাকি সেটার মাল্টিপল ইউজে আছে। সো হাউ টু ইউজ দ্যাট? We can think of the value of a stock at any point of time is a summation of if the company are not presenting, যে ভ্যালুটা ডিরাইভ করা যেত, প্লাস হচ্ছে আমার যে ফিউচার গ্রোথ অপরচুনিটিস আছে সেটার প্রেজেন্ট ভ্যালু কত। সো আমরা এটাকে এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমরা ভ্যালু কিভাবে করলাম, আর্নিংস ডিভাইডেড বাই ডিসকাউন্ট রেট। এরপর কি কি আছে আপনি জানেন যে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ গ্রোথ অপরচুনিটিস আছে whatever। এখন এখানে যদি আমরা মানে ভ্যালুতে আমরা কি দেখলাম, ইউ ক্যান রিকল যে ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি দেখলাম, D1 ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস জি। খেয়াল করেন যে এমন যদি হতো যে এই কোম্পানিটার কোনো ক্যাশ ফ্লোস এভেলেবল নাই, তখন এই কোম্পানিটা যতটুকু আর্নিং সেই পরিমাণে ক্যাশ ফ্লোস কোম্পানি কি করে দেবে, ডিসবার্স করে দেবে এজ এ ডিভিডেন্ড, রাইট? দিস ইজ নিউ ক্লাসিক্যাল এক্সপেকটেশন। আপনার এখানে আর মাইনাস কি আছে, জি আছে। এখন আমরা ধরে নিলাম যে এই কোম্পানি যদি কোনো গ্রোথ না থাকে তাহলে এই পোর্শনটা কি দরকার আছে? তাহলে ভ্যালু কত হয়, ই ওভার আর। বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার কেস যে কোম্পানি একই সাথে কি করতে পারে, ফিউচার গ্রোথ অপরচুনিটিস কোম্পানি থাকবে, তাহলে বাকি যে ভ্যালুটা কোম্পানি স্টকের জন্য আমরা পাবো বা দিব সেটা কিসের জন্য দিচ্ছি, এই প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ গ্রোথ অপরচুনিটিসটাকে হারভেস্ট করার জন্য দিচ্ছি। ঠিক আছে? আর এখানে আমার কি থাকছে, আর্নিংস ওভার রিকোয়ার্ড রিটার্ন ইকুইটি বা ডিসকাউন্ট রেট। এখন এখানে আমরা কি সলভ করলাম, ভ্যালু সলভ করলাম। ইফ ইট ইজ সাচ দ্যাট যে আমরা এই আপনার আর্নিংস কে দুপাশে ডিভাইড করব, তাহলে আমার এখানে কি থাকে, আর্নিংস থাকে, আর এখানে কি থাকে, আরটা থাকে না। তখন এটা কেমন দেখায়, তখন এটা দেখায় এমন। এটার এখন মিনিং কি, based on market based valuation we can write the price earning ratio in a way 1 over discount rate plus present value of growth opportunities. ওকে, সো আমরা যদি একটা রিয়েল কেস দেখি, এখানে তিনটা কোম্পানি আছে, গুগল, ম্যাকডোনাল্ডস, মেসি ইনকর্পোরেটেড। সো আমরা বিটা এটা দিয়ে ইউজ করে আমরা রিকোয়ার রেট অফ রিটার্ন এটাকে সলভ করলাম। আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রাইস হচ্ছে এটা। এখন আমরা যদি এটা এই ভ্যালুটা এস্টিমেট করি যে কোম্পানির কোনো গ্রোথ অপরচুনিটি থাকবে না, এই কেসে যে এই বেসিস যদি আমরা এজিউম করি, আমরা কি করব, যে আর্নিংস ফিউচার এক্সপেক্টেড আর্নিংস 15.88 এটাকে কি দিয়ে ডিভাইড করব, 0.137, এটা দিয়ে যখন আপনি ডিভাইড করবেন ইউ গেট 115.91। বাট কোম্পানি তো প্রাইস পাচ্ছে কত, 332.0। এখন কোম্পানি বেশি প্রাইসটা কেন পাচ্ছে? ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট কোম্পানি
বেশি প্রাইস পাচ্ছে কম্পেয়ার টু ইটস নো গ্রোথ ভ্যালু, বাকি তাহলে ভ্যালু যেটা থাকে 216.09, এটাকে আমরা বলতে পারি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ গ্রোথ অপরচুনিটিস। সো যে কোম্পানির ভ্যালু বেশি থাকবে সেই কোম্পানিটা কোনটা বেশি আপনি দেখতে পাবেন, ফিউচার ভালো থাকবে, প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ গ্রোথ অপরচুনিটিস ডিভাইডেড বাই প্রাইস, এই পোর্শনটা আপনি ফিউচারে কি দেখতে পাবেন, অনেক বেশি দেখতে পাবেন। ঠিক আছে। আর যে কোম্পানিটার কি নাই, গ্রোথ অপরচুনিটিস নাই, ফর এক্সাম্পল মেসি ইনকর্পোরেটেড, এখানে আপনি দেখেন যে তার প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ গ্রোথ অপরচুনিটিস কি আসছে, একই প্রসেসে নেগেটিভ আসছে। ওকে, আচ্ছা, আমরা ওকে আমরা এখানে আরেকটা প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে মোর লাইক মার্কেট বেসড ভ্যালুয়েশনের ফান্ড জাস্টিফাইড রেশিও, সেটা নিয়ে আমরা মার্কেট বেসড ভ্যালুয়েশন ডিসকাস করব। আচ্ছা, এটা একটু দেখি। Harry tries wants to use the Gordon growth model to find a justified price to earning ratio for the French company. আচ্ছা, জাস্টিফাইড যে রেশিওস গুলো, এটা আমরা মার্কেট বেসড ভ্যালুয়েশন ডিসকাস করবো, এখানে ডিসকাস করবো না। উম, আচ্ছা, কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ইজ ইট পসিবল টু কাম আপ উইথ দ্য রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন ফ্রম দ্য গর্ডন গ্রোথ মডেল? গর্ডন গ্রোথ মানে আমরা কি দেখেছি, V is equal to D1 divided by R minus G। সেখানে কয়টা কম্পোনেন্ট, 1 2 3 4। এখন যে কোনো তিনটা যদি আপনার দেওয়া থাকে, 4 নাম্বারটা আপনি কি করতে পারবেন, সলভ করতে পারবেন। এখানে আমরা যেটা বলছি, ইফ ইট ইজ সাচ দ্যাট যে যেই ভ্যালুতে কোম্পানি ট্রেড হচ্ছে সেই ভ্যালুটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভ্যালু। ফর এক্সাম্পল এখানে বলা হচ্ছে যে এই কোম্পানিটা 56.6 এ ট্রেড হচ্ছে, তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে 56.6 হচ্ছে কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভ্যালু। কোম্পানিটা কত ডিভিডেন্ড দিচ্ছে, কোম্পানিটা ডিভিডেন্ড দিচ্ছে 2.24, এটা হচ্ছে কারেন্টলি পেইড। আমার তো লাগবে D1, আমি D1 কিভাবে সলভ করবো, বলা হচ্ছে যে 5.5% হচ্ছে কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেট। আমরা কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেট দিয়ে যখন মাল্টিপ্লাই করছি আমরা পাচ্ছি কত, 2.363। সো 2.363 হচ্ছে আমার কি ফিউচার ডিভিডেন্ড। এরপর আর কত, আর হচ্ছে আপনার রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন, এটা আমরা জানি না, এটা আমরা সলভ করব। আর গ্রোথ রেটের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে, যে গ্রোথ রেট ছিল 5.5%। সো গ্রোথ রেট হচ্ছে কত, আর আমরা জানি না, এটা হচ্ছে কত, 5.5%। আপনি যদি এটা সলভ করেন কিসের জন্য, আর এর জন্য, আপনি পাবেন যে আর হচ্ছে 9.67%। সো দ্য আইডিয়া হচ্ছে গর্ডন গ্রোথ মডেলকে ইউজ করে আমরা চাইলে কি করতে পারি, রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন বা এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন ফ্রম দ্য ইকুইটি হোল্ডার্স আমরা কি করতে পারি, সলভ করতে পারি। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা যখন ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল সলভ করি, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ যে কোম্পানি কোন ফেজে আছে, বিকজ ডিফারেন্ট ফেজে কোম্পানি ডিভিডেন্ড পেইং প্যাটার্ন ডিফারেন্ট হয়। ফর এক্সাম্পল এখানে একটা প্রথম হচ্ছে আমাদের গ্রোথ ফেজ, তারপর ট্রানজিশন ফেজ, তারপর ম্যাচিওর ফেজ। সো ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, এটা হচ্ছে গ্রোথ ফেজ, দেন আপনার ট্রানজিশন ফেজ, তারপর ম্যাচিওর ফেজ। ম্যাচিওর ফেজ আমার স্লোপ থাকে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন গ্রোথ ফেজে আপনার কোম্পানির অ্যাবনর্মালি হাই গ্রোথ রেট থাকে, সো আপনি প্রচুর ইনভেস্ট করে থাকেন, ইওর গ্রোথ গেটস অ্যাকুমুলেটেড, বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট এই সময়ে আপনার ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি থাকে কম, যেমন আপনার ক্যাশই থাকে কম। সো ক্যাশ কম থাকলে তো আপনি ডিভিডেন্ড কম দিবেন। তার মানে এই সময়তে যদি একটা কোম্পানি থাকে, তখন কিন্তু ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট মডেল ইউজ করাটা ওয়াইজ ডিসিশন না। আরেকটা কেস যেটা ট্রানজিশন ফেজ, মানে আপনি গ্রোথ থেকে যখন ম্যাচিউরিটি দিকে যাচ্ছেন, তখনও আপনার অ্যাবাভ অ্যাভারেজ গ্রোথ রেট থাকে, বাট এটা কিছুটা স্লো হয়ে আসে। স্লোটা কম্পেয়ার করা হচ্ছে যে নর্মাল যে জিডিপি গ্রোথ রেট থাকে সেটার কাছাকাছি থাকে।
নেক্সট হচ্ছে আপনি যেহেতু একটা ট্রানজিশন ফেসে চলে গেছেন, আপনার এখন আর নতুন করে ক্যাপেক্স এর প্রয়োজন হচ্ছে না, আপনার ক্যাপেক্স এর প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমে আসে। তারপর হচ্ছে তার মানে আপনার ক্যাপেক্স যদি কমে আসে, আমরা বলেছিলাম ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ডেফিনেশনে that you have to make allocation for operating capital and the fixed capital. So আপনার অ্যালোকেশন প্রয়োজন হচ্ছে কম, তার মানে আপনার ক্যাশ থাকবে ভালো। তো গ্রোথের তুলনায় আপনি ডিভিডেন্ড বেশি দিবেন কখন? ট্রানজিশন আপনি বেশি ডিভিডেন্ড দিবেন। ম্যাচিউর ফেসে যেটা হয়, আপনার রিটার্ন অন ইকুইটি বিকামস ইকুয়াল টু ইউর রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন। তখন আপনার এটা যদি হয়ে থাকে, আপনি আপনার কাছে ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস কম থাকে, ইউ অ্যাকচুয়ালি স্পেন্ড মোর ক্যাশ ফর ডিভিডেন্ড। সো তখন আপনার ডিভিডেন্ড রেট কি থাকে? বেশি থাকে। সো রাইট এট দিস মোমেন্ট আপনি যে সকল কোম্পানিকে দেখেন যে ফর এক্সাম্পল বাটা বা রেনেটা, যে ওরা 200% বা 400% ডিভিডেন্ড দিয়ে থাকে, বেসিক্যালি বিকজ দে বিলং টু দিস স্পেস। বাট কিছু কোম্পানি ফর এক্সাম্পল হোয়াট শুড আই সে, বসুন্ধরা পেপার বা আপনার আহ, যে 10% বা এই ক্যাটাগরি বা এত ছোট ছোট অল্প ডিভিডেন্ড দিয়ে থাকে বা ডিভিডেন্ড দেয় না, দিস বিলংস টু দ্য গ্রোথ ফেস। সো আপনি ডিভিডেন্ডের ডিফারেন্ট স্টেজে গ্রোথ কেমন হবে সেটার বেসিসে আমাদের 2 স্টেজ মডেল আছে, 3 স্টেজ মডেল আছে, এইচ মডেল আছে। 2 স্টেজ মডেলের ব্যাপারে আপনি জেনে আসছেন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট থেকে। সো সেটা নিয়ে আমরা খুব কথা বলবো না, আমরা যেটা নিয়ে বেশি কথা বলবো সেটা হচ্ছে এইচ মডেল নিয়ে। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা 2 স্টেজটা একটু আমরা ব্রিফলি রিভিউ করব। সেটা হচ্ছে দিস কোম্পানি কার্ল জেইস মেড ইট, এই কোম্পানিটা 65% ওন্ড বাই কার্ল। এই কোম্পানিটা কি করে থাকে? এই কাজ করে থাকে। এই কোম্পানিটা আমরা এজ অফ অক্টোবর 2007-এ 19.1 ইউরোতে ট্রেড হচ্ছে। ইজ এ বাই সেট অ্যানালিস্ট। তিনি এক্সপেক্ট করছে যে তার কারেন্ট ডিভিডেন্ড হচ্ছে 0.14, এটা গ্রো করবে 15% পার ইয়ার ডিউরিং দ্য নেক্সট 10 ইয়ার্স। 1 2 3 এইভাবে 10 ইয়ার্স পর্যন্ত কত রেটে গ্রো করবে? 15% গ্রো করবে। দেয়ার আফটার মানে ইয়ার 11 থেকে গ্রোথ রেট উইল ডিক্লাইন টু 8%। তার মানে 10% গ্রোথ রেট হবে, এরপর কি করবে? 8% ডিক্লাইন করবে। এখন 8% ডিক্লাইনটা কেমন হচ্ছে? 8% ডিক্লাইনটা হচ্ছে এমন যে 10% করে 10 ইয়ার্সে গ্রোথ হলো, 15% 10 ইয়ার্স, তারপর হঠাৎ করে 11 ইয়ার থেকে কত পার্সেন্ট করে? 8% করে গ্রোথ হচ্ছে। এখন আমরা এই কেসে কি করে থাকি? ইয়ার 1 থেকে 10 পর্যন্ত প্রত্যেকটা ডিভিডেন্ড ক্যালকুলেট করে। কিভাবে ক্যালকুলেট করে? প্রথম ডিভিডেন্ড কত? 0.14, সো 15 1.15, তারপর এটা 1.15 টু দি পাওয়ার 2, 1.15 টু দি পাওয়ার 3। এখন 1 2 3 গুলো কিভাবে আসছে? সো প্রথমটা হচ্ছে কারেন্ট ডিভিডেন্ড থেকে 1 বছর পরে। তাহলে আমার এভাবে আমার 10 ইয়ার্স পর্যন্ত আমার কি এইভাবে ডিভিডেন্ডটা গ্রো করছে, রাইট? আচ্ছা, আর 11 আমার গ্রোথ রেট কি হয়ে যাচ্ছে? চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো 11-এর জন্য আমার ডিভিডেন্ড কত হবে? সো প্রথমে আমার D10 এর বা ইয়ার 10 এর ডিভিডেন্ড আমাকে নিতে হবে। সো D10 এর ডিভিডেন্ড নিতে হলে আমরা এটাকে পুরোটা নিতে পারি, অথবা চাইলে এটাকে নিতে পারি 0.5664, এটাকে আমরা নিতে পারি 0.5664। এখন এখানে কি হবে? এখানে গ্রোথ রেট কত হবে বলছিল? 8%-এ গ্রোথ রেট নেমে আসবে, 0.008 হবে, রাইট? এখন এটা হচ্ছে ডিভিডেন্ডের ভ্যালু কখনকার সময়ে? ইয়ার 11-এ। কখনকার সময়? ইয়ার 11-এ। এরপর কি হয়ে যাচ্ছে? কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। কি বলা হয়েছে? 8%-এ এই লেভেলে কি হয়ে যাবে? কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে ফর এভারের জন্য। তখন আমরা এই ডিভিডেন্ডকে আমরা কি করবো? এই ডিভিডেন্ডকে আমরা কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেল দিয়ে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসবো। সো কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেল আমরা জানি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট থেকে, এটাকে আমরা কি করব? আমরা
1.08 করলাম। এটাকে আমরা আমাদের রিকোয়ার্ড রেট অন রিটার্ন ইকুইটি হচ্ছে 9.7%, 0.097 মাইনাস 0.08 গ্রোথ রেট, রাইট? এরপর আমরা যে ভ্যালুটা পাবো এখানে, এই ভ্যালুটা হচ্ছে ইয়ার 10 এর ভ্যালু। তার মানে আমি এখানে যে ভ্যালুটা পেলাম 35.9817, এটা হচ্ছে কখনকার ভ্যালু? ইয়ার 10 এর ভ্যালু। মানে যেখান থেকে আমার কনস্ট্যান্ট হচ্ছে, এটাকে যখন আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু করি তখন আমরা এটা কোথায় আসে? ইমিডিয়েট আগের ভ্যালুতে, আগের ইয়ারের ভ্যালুতে চলে আসে, রাইট? এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই প্রত্যেকটা ভ্যালুকে কি করা? প্রেজেন্ট ভ্যালু করা। আমরা ক্লাসের শুরুতে যেটা দেখিয়েছিলাম, 1+r⁴ এই বেসিসে করা, রাইট? সেই বেসিসে যখন আমরা করব তখন আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে চলে আসতে পারবো, রাইট? এটা হচ্ছে কনভেনশনাল টু স্টেজ ডিভিডেন্ড গ্রোথ মডেল। এখন এই জায়গায় আহ আমাদের যেটা ইস্যু সেটা হচ্ছে, আমরা এখানে এজিউম করেছি যে ইয়ার 10 এর পরে কনস্ট্যান্ট রেটে ডিভিডেন্ড কি করবে? গ্রো করবে। বাট ইফ ইট ইজ সাচ দ্যাট যে ডিভিডেন্ড কনস্ট্যান্ট রেটে গ্রো না করে আমরা বলি যে আমার হরাইজন পিরিয়ডের পরে একটা পার্টিকুলার পি রেশিওতে এটা ট্রেড হবে, তখন আমরা কিভাবে সলভ করব? লেটস সি। An analyst is reviewing the valuation of DuPont, একটা company, as of the beginning of October 2007 when the DuPont is selling at 50. এটা হচ্ছে কারেন্ট প্রাইস। প্রিভিয়াস ইয়ার কোম্পানি ডিভিডেন্ড দিয়েছে কত? 1.48। অ্যানালিস্ট এক্সপেক্ট যে ডিভিডেন্ডটা 10% করে গ্রো করবে নেক্সট 4 ইয়ার। তার মানে ইয়ার 1 2 3 4, 1 2 3 4 কত পার্সেন্টে গ্রো করবে? 10% করে। তার মানে আমরা একটু আগে যেভাবে করেছিলাম 1.48 এর উপর আমরা 10% গ্রোথ রেট কি করবো? অ্যাপ্লাই করব। ইয়ার 1 এর জন্য, ইয়ার 2 এর জন্য, 3 এর জন্য, ইয়ার 4 এর জন্য, ঠিক আছে? আমরা বারবার বলছি যে 1 2 3 4 এগুলো কিন্তু ইয়ারের জন্য না, এগুলো হচ্ছে আমার বেস থেকে আমার পিরিয়ড, ডিভিডেন্ড পিরিয়ডটা কত ডিস্টেন্সে। আমার বেস হচ্ছে 1.4। আমি যখন ইয়ার 1 এর শেষ হচ্ছে 1 বছর পরে, তার মানে আমরা 1 ইয়ারের জন্য কম্পাউন্ডিং করব। আচ্ছা, তাহলে করলাম। এরপর বলা হচ্ছে আপনার ফিউচার ডিভিডেন্ড স্ট্রিম ক্যান বি ডিসকাস। আচ্ছা না, এটা তো না, এখানে at the end of year 4 the analyst expects the dividend to equal 40% of the earnings per share and the trailing per share for the DD is to be 14. কি হবে? ডিভিডেন্ড কি হবে? আর্নিংস এর 40% হবে। তো আমি তো আর্নিংস জানি না, এবং এই সময় কোম্পানির প্রাইস আর্নিং রেশিও কত হবে? 14 হবে। আচ্ছা, এ থেকেও আমরা, আচ্ছা এরপর কি আছে? ইফ দ্য রিকোয়ার্ড রিটার্ন অন ডিডি কমন স্টক ইজ 10.5%, এটা তো প্রেজেন্ট ভ্যালু করার জন্য লাগবে। ক্যালকুলেট দ্য পার শেয়ার ভ্যালু অফ ডিডি কমন স্টক। সো এখানে আমরা কিভাবে সলভ করব? লেটস সি। আমরা এখানে আপনার আমরা প্রাইস আর্নিং রেশিও দিয়ে সলভ করব। সো লেটস সি, আমাদের প্রাইস আর্নিং রেশিও হচ্ছে 14। At the end of year 4, analyst expects the dividend to equal 40% of the earnings per share. আচ্ছা, ক্যান ইউ রিকল যে আমরা ডিভিডেন্ড ক্যালকুলেট করেছি ইয়ার 4 পর্যন্ত? ইয়ার 4 পর্যন্ত আমরা ডিভিডেন্ড ক্যালকুলেট করেছি। ডিভিডেন্ড কত আসছে? 2.1669। আচ্ছা, এই 2.1669 এটাকে বলা হচ্ছে, এই ডিভিডেন্ডটা ইয়ার 4 এর পরে যে ডিভিডেন্ডটা আর কি, ইয়ার 4 এর শেষে, এই ডিভিডেন্ডটা আর্নিংস এর 40%। তার মানে এই ডিভিডেন্ডটা আর্নিংস এর কত পার্সেন্ট? 40%। এখন আমাকে বলেন তো, এটা যদি আর্নিংস এর 40% হয়, মানে এই ভ্যালুটা যদি 40% হয়, তাহলে আর্নিংস কত? আমরা কিভাবে বের করব? এটাকে 40% দিয়ে ডিভাইড করলে কত পাবো? সলভ করবেন?
এটাকে যদি আমরা 40% দিয়ে ডিভাইড করি আমরা কি স্যার পেয়ে যাবো? 5.417 আর্নিংস পেয়ে যাবো, রাইট? মানে ডিভিডেন্ডটা বলা হচ্ছে যে 40% হচ্ছে, মানে ডিভিডেন্ডটা আর্নিংস এর 40% পোর্শন। তাহলে আমরা 40% ডিভাইড করলে আমরা কি পেয়ে যাব? আর্নিংস বা ইপিএস পেয়ে যাব, রাইট? কত পাচ্ছিলাম একটু আবার বলবো? কত পাচ্ছি? আর্নিংস ইজ ইকুয়াল টু কত হবে? 5.417। 5.417। তো এটার সাথে বলা হচ্ছে ইয়ার 4 এর শেষে 14p তে আমার স্টক কি হবে? ট্রেড হবে। তো আমরা পি রেশিও দিয়ে আমরা কিভাবে ইউটিলাইজ করি? পি রেশিও হচ্ছে 14, আর আর্নিংস পেলাম, আর্নিংস আর্নিংস কত পেলাম? 5.4172, 5.4172। তাহলে এটা সাম করলে আমরা 75.8404 পাবো। তার মানে হচ্ছে ইয়ার 4 শেষে এই স্টকটার ভ্যালু হবে কত? 75.8404, রাইট? ইয়ার 4 শেষে। এখন আমরা যদি এই সবগুলোকে কি করি? প্রেজেন্ট ভ্যালু করি, আই উইল গেট হোয়াট? দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু। মানে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে আমার স্টকের প্রাইস কত হবে? ওকে, সো আমরা আজকে এখানে ফিনিশ করছি।